ने जो कुछ भी कीता है ना, ये सब करन दी कोई लोड़ नहीं सी हैगी। मैं भी दुनिया वेखी आ, बच्ची नहीं है मैं। तू उस पर्सन नू अपने आप तो दूर कर रहा है जो तेनू मुड़ पैरां 'च खड़े करने वास्ते इन्नी लगन दे नाल मेहनत कर रही है। वो साडे सारियां दी उम्मीद सी। तू ओनू अपने आप तो दूर करके ना अपने पैरां ते आप कुल्हाड़ी मारी है। लोड़ सी मासी, पेशो नू पूरा हक है अपनी जिंदगी जिउण ते इदां लग रहा सी जिद्दां वो बस मेरे लिए जी रहे ने। तुसी की चाहुंदे कि देशो एक इहो जिहे इंसान दे नाल रहे जो अपने पैरां ते खड़ा नहीं हो सकता, जो उन्हां दी ते उन्हां दे बच्चे दी देखभाल नहीं कर सकता, मौका पैण ते उन्हां दी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। की फायदा इस सब? की मिलना सी उन्हां नू मेरे नाल रह के? बस दुख। देशो नू अपनी जिंदगी खुशी खुशी जिउण दा पूरा हक है, वो भी उस बंदे दे नाल जो हुण अपनी लाइफ च उन्हां दी अहमियत नू समझदा है। ते वैसे भी पूरब भी ना उन्हां दोवां दे लई एक समान। रणवीर पुत्र, तू ये चीज क्यों नहीं समझ रहा? देशो उस इंसान दे नाल नहीं रहना चाहती जो हुण उन्हें अहमियत दे रहा है। वो सिर्फ तेरे नाल रहना चाहती है पुत्र, और किसी दे नाल नहीं। नाश्ता तैयार है। ओ पापा, मेरे ना स्कूल जाने का टाइम हो गया, मैं ना हो जा रहा है। ओहो पूरा पुत, तू किथे चलना? मैं तुम छड़ देना, आजा। पापा, मैं दादी मां ते मम्मा ने ना पहले ही दस चुकी हूं कि मेरे ना फ्रेंड दे मम्मा ना मैंने पिक करने आ रहे हैं। वो ना पहुंचने वाले होने, मैं ना हुन जा रहा। बाय पापा। बाय दादी मां। बाय पुत्र। बाय पूरा। अरमान पुत्र, चल हुण आपां भी नाश्ता कर ली। शुक्र है रब दा कि एटलीस्ट तुहानू तां मेरी लोड़ है, नहीं तां ऐ लगदा कि इस घर च ना किसी नू मेरी कोई परवाह ही नहीं। एक टाइम सी पुत्र जदों उन्हां ने तेरी कदर पाई सी, पर तू ही उन्हां दी इंपोर्टेंस नहीं समझी ते हुण तैनू उन्हां ही हालातां नाल जीना पैना जिद्दां सब कुछ चल रहा है। ते एक गल ध्यान रहे अरमान कि पूरब ते देशो तेरे वास्ते थोड़े जे समय वास्ते आए नहीं। चल आजा, हुण तू ब्रेकफास्ट कर ले। नहीं मम्मी जी, मेरा मन नहीं, तू सिखा लो। डॉक्टर तुहानू मेरी मदद करनी पएगी। रणवीर मैनू अपने आप की हेल्प क्यों करन देणगे? डॉक्टर साहब, वो तुहाडी हेल्प लैण लई जरूर मान जाणगे, उदों तक जदों तक उन्हां नू ये नहीं पता लगदा कि इस सब दे पिछे मैं हां। जे उन्हां नू ये पता लग गया ना, फिर वो रुकावट पाउणगे। इसलिए मैं चाहुंदी हां कि तुसीं उन्हां दी मदद करो। मैडम एक बार मैं तुहानू दसना है, आम तौर पर जिहड़े पेशेंट अपनी ट्रीटमेंट लई सहमत नहीं ना हुंदे, उन्होंने कल्लियां छड्ड देना चाहिए। असीं उन्हां वास्ते कुछ भी जबरदस्ती नहीं कर सकते। डॉक्टर, जबरदस्ती ते मैं गल ही नहीं कर रही। तुहानू बस ये विश्वास दिवाउणा पएगा उन्हां नू कि तुसी सही ट्रीटमेंट कर रहे हो तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰੋ। हेलो, हाँ जी भाभी, किवें हो तुसी? माया, मैं ठीक हाँ, तू सुना तू किवें है? मैं भी ठीक हाँ। माया, मैनू तेरी एक हेल्प दी लोड़ सी। हाँ जी भाभी, दसो। माया, तेनू तो पता ही है ना कि मैं चाहुंदी हां कि रणवीर ठीक हो जान जिन्नी जल्दी हो सके। इस दे लई ना मेरे कोल एक बहुत वधिया आइडिया है ते ओ आइडिया ना मैं डॉक्टर साहब नाल शेयर भी कर दिता है। मैं बस ये चाहुंदी हां कि हुण इस सब दा ना तू भी थोड़ा खास ध्यान रखे ताकि रणवीर जल्दी ठीक हो जाए।
ਹਾਂਜੀ ਭਾਬੀ। ਐਂਡ ਭਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੋਗੇ ਐਂਡ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਊਂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਾਇਆ। ਬਾਏ ਭਾਬੀ। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਲਕੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹੋਣ 'ਚ ਨਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। मैं बस कहता है कि तुसी मेरे नाल बाहर जा रहे हो। तुसी पता नहीं सारा दिन इस कमरे च बैठ के ना की सोचते रहंदे हो। थोड़ी देर बाहर जाओगे ना, खुली हवा च रहोगे तो तुहाडा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। पर माया देख, मैं तेनू पहला भी कह चुका कि मैं क्या ना कि तुसी जा रहे हो, बार-बार वीरे इक्को गल ना करो। अच्छा मैनू ये दसो, तुसी चाहुंदे हो कि भाभी अपनी लाइफ मूव ऑन करन? क्यों है माया, रुक क्यों गई? किसी का वेट कर रही? नहीं वीरे, एक्चुअली तुसी सारा दिन घर च रहंदे हो ते पता नहीं की सोचते रहंदे हो, इसलिए ते ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਘਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ। ਰਣਵੀਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਾਈਸ ਟੂ ਸੀ ਯੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਣਵੀਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਰਣਵੀਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਨਹੀਂ। ਰਣਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਣਵੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਆਓਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਮਰਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਮੌਕਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਯਾਰ। ਓਹੋ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ। इंज लगता है कि तुसी गल नहीं करना चाहते, पर मेरा अंदाजा है कि तुसी कुछ देखना पसंद करोगे। कौन हो सकता है? पता करना पैना, नहीं तो तू तो गया अरमान।
ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਫਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਸ ਮਲਕੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ। ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਰਣਵੀਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਬਿਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਫਿਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਮਲਕੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਓਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਇਸ਼ੂ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੱਕਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਚਿੜਚਿੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਬਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੁੱਗਲ, ਰਣਵੀਰ ਦੁੱਗਲ। ਦੇਖੋ ਮਿਸਟਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਰਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ। ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਚਾਬੀ ਡੇਗੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹੀ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੌਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ। ਹੈਲੋ, ਉਹ
और कुछ बोलोगे मुंहों? कौन बोल रहा है हेलो? ये तो वही नंबर है जो तो मैंने वीडियो मैसेज आया सीगा। तू सिंपल बोल रही है ना? तेरी खामोशी साफ बयान कर रही है कि तू सिंपल ही बोल रही है। तेनू चाहिए की है मेरी लाइफ च? डिवोर्स तेनू मैं देता, मुंह मंगे पैसे तेनू मैं देते, तेनू मेरी लाइफ च चाहिए की है? आ फालतू च मेरी लाइफ च ना वापस आके मैनू तंग करना बंद कर दे। मेरी लाइफ बर्बाद करने की कोशिश बिल्कुल ना करी। देख सिंपल, मेरी लाइफ तो दूर रह, तेरे वास्ते बेहतर होएगा है। तेरे मैं दस रहा तू मेरा असली फोन कट। ਭਾਬੀ ਵੀਰਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੀ ਰੁਕਣਗੇ। ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਸਭ ਲਈ। ਭਾਬੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਭਾਬੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਰਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਬੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਹਾਈ ਅਰਮਾਨ। ਹਾਈ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਵਾਂਗੂ ਕਾਫੀ ক্লোਜ਼ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ক্লোਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਬਾਏ, ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ੋ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ। ਜ਼ਰੂਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਤੇ। ਧਰਮ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰਾ? ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਰਣਵੀਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਰੂਟਸ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਲੰਚ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 45 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਲੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲਿਹਾਜ਼, ਇੰਨੀ ਕੇਅਰ ਰਣਵੀਰ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਸੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਡਮ। ਅਰਮਾਨ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਰਣਵੀਰ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਚ ਆ ਜਾਓ। अब हाँ, मैं पहुंच जाऊंगा। ਤੇ ਧਰਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨ 'ਚ ਮਿਲਦੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ है कि ਤੁਸੀਂ माइंड नहीं करोगे जैसे अपना बिजनेस डिस्कस कर लिए थे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिजनेस अलग है ते बाकी दी चीज़ां अलग। ते वैसे भी असी इत्थे बिजनेस दे ਲਈ हैं। उतो कुछ सर्टेन एलिमेंट्स दे घर ना होने दे करके मेरा बहुत कम करन दा जी कर रहा होंदा ना।
ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬਸ ਉਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ।